सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल तो केंद्र के नाल अज 8वें गेड़ की अहम मुलाकात है और कानून वापसी नूं छड्ड के हर मुद्दे उत्ते गलबात करने के लिए सरकार है तो खेती कानून रद्द करने तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। ये कह रही ने किसान जथेबंदियां। तो जिहड़ा रेडका पहली मीटिंग दे विच सी ओह 8वीं मीटिंग तक आउंदे आउंदे हले भी स्थिति ज्यों दी त्यों ही बनी हुई नजर आउंदी है। बिल्कुल तो वड्डी खबर इस समय दी ही है कि कुछ ही पलों दे विच मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पर उस तो पहला सवाल यही है कि रेडका खत्म हो सकता है अज। उम्मीद देखो दोवें धिरां नूं नहीं है, पर इस सब दे विचाले आम लोग जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई विचाले दा राह जरूर निकले। पॉइंट नंबर 1 अज दे पूरे दिन दा असीं तुहानूं अपडेट दे रहे हैं। मीटिंग शुरू होने तो पहला की होया केंद्रीय गृह मंत्री दे नाल बीजेपी दे आगू मुलाकात करदे ने सुरजीत जियाणी ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ है। बिल्कुल तो अज की बैठक बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों की जेकर बयानों की गल की जाए खास करके पंजाब बीजेपी के आगू ने तो सीधे तौर के उपर उन्होंने साफ कर दिता सी कि किसान आगू ने जिहड़ा ओह नहीं चाहते इस मसले का हल निकले। तो सीधे तौर के उपर उन्होंने इल्जाम भी लगाए सी जिहड़े किसान आगू लीड कर रहे हैं इस अंदोलन। तो उन्होंने कहा सी कि किसान आगू अपनी वक्री पार्टी बना के हुण चोण लड़न की मंशा के नाल इस अंदोलन को अगे लैके जा रहे हैं जिसके चलते कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। पंकज कपाही विज्ञान भवन तो पंकज का पहला रुख करते हैं। पंकज की अपडेट तुहाडे कोल मीटिंग शुरू होई जां नहीं? गौरव इस वेले सोम प्रकाश पहुंच चुके ने, 40 जथेबंदियां पहुंच चुकियां ने और मीटिंग तो पहला अमित शाह होरां दे नाल नरेंद्र सिंह तोमर जो खेतीबाड़ी मंत्री ने और नाल ही नाल पीयूष गोयल इन्हां दोहां लीडरां ने मीटिंग की है। इस मीटिंग की गंभीरता नूं कितना अहम इस पॉइंट पक्षों देख रहे हैं कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर ने उन्होंने पहला फीडबैक पंजाब बीजेपी के लीडरां कोलों लई और हुण मीटिंग शुरू होने तो कुछ ही समा पहला पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर होरां दे नाल मीटिंग की और सोम प्रकाश होरी पहुंच चुके हैं। तस्वीरां मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वेले मीटिंग अगले कुछ ही मिनटां दे विच शुरू होने जा रही है। कुछ ही मिनटां दे विच पीयूष गोयल ते नरेंद्र सिंह तोमर भी मीटिंग दे विच पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर च मीटिंग जिहड़ी है शुरू होने जा रही है। और सरकार अज 2 प्रपोजल दे सकती है। एक तो कि सूबा सरकारां दे उत्ते छड्ड दिता जावे, सूबा सरकारां देखण कानून लागू करना है या नहीं लागू करना, और दूसरा प्रपोजल कि कानून सस्पेंड किए जाणगे, कानूनों को सस्पेंड 6 महीने या 1 साल के लिए कर दिता जाए। कि इस गल नूं लैके भी जथेबंदियां राजी होणगियां। ये 2 अहम पॉइंट ने जो मीटिंग दे विच विचारे जा सकते हैं, जो सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं। और इस दे नाल नाल MSP नूं लैके किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि अज असीं चर्चा करांगे कि कानून बने MSP नूं लैके 23 फसलां MSP दे भाव जिहड़ियां ने खरीदियां जाण, इस नूं लैके कानून बने और इस मुतलक असीं चर्चा करांगे। पंकज मैं तुहाडे कोल वापस आउणा इस वड्डी खबर दे उत्ते मैं अपडेट लवांगा। इस समय एक वड्डी खबर टीवी स्क्रीन के उत्ते साडे दर्शकों के सामने गृह मंत्री अमित शाह के नाल मीटिंग। जी हां, किसानां दे नाल मीटिंग तो पहला यह मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के नाल नरेंद्र सिंह तोमर ते पीयूष गोयल की मीटिंग। थोड़ी देर बाद किसानां दे नाल गलबात होनी है। बहुत वड्डी खबर इस समय दे रहे हैं ताकि अज हरी झंडी लैके पहुंचणगे पीयूष गोयल, कि अज हरी झंडी लैके पहुंचणगे नरेंद्र सिंह तोमर जदों किसानां दे नाल टेबल दे उत्ते बैठणगे। यह वड्डा सवाल इस करके है क्योंकि थोड़ी देर बाद किसानां नाल मीटिंग है ते उस मीटिंग तो पहला थोड़ी देर बाद मीटिंग होनी है ते उस मीटिंग तो पहला अमित शाह के नाल मीटिंग
ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। बातचीत को लेके कितने सकारात्मक है सर? कितनी उम्मीद है सर? ठीक है, आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, बातचीत को लेके कितने सकारात्मक है सर? कितनी उम्मीद है सर? ठीक है, आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ? ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਮਓਐਸ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਵੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਡੈਡਲੌਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਜਨਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਤਕੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਤਿੰਨੇ, ਤੇ ਜੇ MSP ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲੀ ਚਲੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਦੱਸੋ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ?
शुक्ला जी गल प्रोफेसर मनजीत सिंह की मैं सारी गल सुनी सानू लेकिन पॉजिटिव चलना चाहिए। देखो साडियां पार्टियां अलग अलग हो सकदियां, कांग्रेस होगी, अकाली दल होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी या दूसरी पार्टियां होगी, लेकिन देश के हित दे विच जो पॉलिसी मैटर की गल हुंदी है तो सारियां पार्टियां इकट्ठियां होंदियां देश के हित की गल करदियां। इत्थे कोई साडा कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं हैगी, असीं सारे देश दे और देश की डेवलपमेंट वास्ते चाहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੰਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, लगातार तुसी ये पॉइंट कहंदे आए हो पर नहीं मान रहे सर किसान इस पॉइंट दे उत्ते ना जेड़ा तुसी कह रहे हो कि किसानां दे हित दे विच ने किसानां दे लई बनाए गए ने वो तो कह रहे ने कि नहीं चाहिए सानू तुसी इन्हां नू कैंसल करो। नहीं शुक्ला जी मैं उसे गल ते आ रहा सीगा, मैं उसे गल ते आ रहा सी किसानां नू भी खुले मन नाल उत्ते गल करनी चाहिए है। जिहड़े भी कानून हैगे आ जिहड़े उन्हां दे हित च लगदे आ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ 8 ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ठीक है पुलर ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਢੀਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆਰਏਡੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਰੱਟ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ।
ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ FCI ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ 1966 ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 2013 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਔਰ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਚ ਹੋਏ, 2012 ਚ ਆਏ, 2013 ਚ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਆਏ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੜਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ, BJP ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ BJP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਲਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਇਹ 2008 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਪੁੱਲਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ और नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन नहीं पहुंचे। अजੇ तक जानकारी मिल रही है कि सिर्फ सोम प्रकाश शौरी ही पहुंचे ने। और इस वेले जो अपडेट आ गई है, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇਗੀ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ 6-6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਨੇ, ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ और अमित शाह होरां ने किस तरीके नाल गलबात की और तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। ये देखो सोम प्रकाश होरी एंटर कर चुके ने, ये 15 मिनट पहला एंटर कर चुके हैं, लेकिन हुण इस वेले पीयूष गोयल ते नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे ने। और ये तस्वीर जिहड़ी है किसान जथेबंदियां दे आगू जिहड़े ने वो बकायदा तौर ते अंदर एंटर हो चुके ने और इस वेले थोड़ी देर च अगले 3 ਤੋਂ 4 मिनट च मीटिंग जिहड़ी है वो शुरू हो रही है। तस्वीरां देखो कि किस तरीके दे नाल इस वेले किसान आगू जिहड़े ने वो मीटिंग दे विच बैठे हुए ने और किसान आगूआं ने क्लीयर किया है कि कानून रद्द ही करावांगे, चाहे सूबा सरकारां दे उत्ते छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਿਪੜੇਗੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਔਰ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀयूष ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल लाजमी तौर पर 8वें दौर की मीटिंग ते उस तो पहला दी तस्वीरों दिखाने सब कुछ सैटल हो चुका है थोड़ी देर के विच, क्योंकि मंत्री भी जिवें पंकज कपाई सानू जानकारी दे रहे हैं कि मंत्री भी उत्थे पहुंच चुके हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट अज दी मीटिंग दे विच यह है कि इस मीटिंग तो ठीक पहला जिहड़े पीयूष गोयल ने या नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह दे नाल भी मुलाकात करके आए ने। तां मुलाकातां दा दौर लगातार जारी है। तां इसदा सीधा मतलब यह भी तुसीं कढ सकदे हो कि ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਵ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ